सत श्री अकाल, तुसीं दा अनम्यूट देख रहे हो तो मैं रवि संगराहुर। अंदोलन जित वाल पहुँच चुका है, जानी ये कह लो कि 80% जित हो चुकी है, 20% रह गई है। जड़ियाँ बड़ियाँ नॉर्मल जियां मंगां है, उम्मीद वड्डी है कि सरकार उसनूं जल्दी प्रवान करेगी और अंदोलन समाप्ति दे वल वधेगा। पर ये 20% दा रेड़का किन्ना क है, ये तो सबनों ही पता है कि 3 खेती कानून वापस लैण दा ऐलान तो प्रधानमंत्री होरां दे वल्लों कर दिता गया। उसकी संविधानिक प्रक्रिया उन्होंने जुबानी सी कि शुरू कर दी जाएगी और 29 नवंबर को शुरू होने वाले सैशन दे विच उसकी प्रक्रिया जिहड़ी आ वो लगभग कंप्लीट कर दी जाएगी। इस तो बाद बचती है MSP की कानूनी गारंटी। हुण इह गारंटी दे लई कमेटी का गठन करने की गल प्रधानमंत्री होरां ने अपनी उस स्पीच दे विच कही सी और होर तमाम मंगां जिहड़ियां खुली चिट्ठी दे विच भी दर्ज कीतियां गईयां। हुण वो 20% दा रेड़का कित्थे खड़ा है, इस तो बिना सब तो ज़्यादा जरूरी और लोकां दीयां उम्मीदां कि पंजाब दी सियासत भख गई। पंजाब दी सियासत दे बारे जदों इस तो पहलां जित तो पहलां लीडरां दे नाल गल करदे सी तो वो कहंदे सी कि साडे लई मोर्चा जरूरी है और ये भी बड़ा जरूरी सी कि उन्हां दा जवाब इहो ही हुंदा कि मोर्चा जरूरी है, सियासत बाद च है। हुण जदों मोर्चा जित्तिया जाना है, इत्थों वापसी हो जानी है, 2022 दीयां चोणां दूर है, फिर उदों किस तरह का माहौल होना चाहिए, लीडर की अपना उस ते रुख रखते हैं, पक्ष रखते हैं। तमाम गल्लां बातां करांगे। मेरे नाल भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर दे सूबा प्रधान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाला साहब है, संयुक्त किसान मोर्चे का अहम हिस्सा, अहम चेहरा भी ने। बहुत बहुत स्वागत सर। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत मेहरबानी आप जी। सर 20% वाली गल मैं एक अंदाजे जे नाल ही कहता कि 80% तो हो गया, 20% रह गया। जानी जिस दिन तो यह ऐलान होया, प्रैस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तुहाडी मीटिंग भी हुई, तुसीं उहदे विच कहा कि कानूनी गारंटी की गल है जिहड़ी उहदे विच कमेटी किस तरह की होगी, समाबद्ध होनी चाहिए है, खुली चिट्ठी भी लिखी। की कोई सरकार वालों हुण तक कोई रिएक्शन आया? नहीं, हजे तक सरकार वालों इहदे ते कोई रिएक्शन नहीं आएगा। चिट्ठी होनी गई है हजे। एक गल जिहड़ी तुसीं कीती है कि ये 80% ते 20% वाली, मैनूं लगदा जिहड़ी मेरी समझ कहंदी है वो कहंदी नहीं 80-20 का फर्क नहीं है, हजे काफ़ी फर्क है। क्योंकि MSP नूं जेकर असीं गौर नाल देखदे हैं, केवल 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पंजाब के अंदर 2 फसलों के उत्ते, कणक ते झोने के उत्ते MSP मिलती है, बाकी किसी फसल ते MSP नहीं मिलती जी। लोग वड्डी पद्धर के उत्ते मक्की की काश्त करते हैं, मक्की के काश्तकारां नूं MSP नहीं मिलती जी। बेचारे 600 रुपए नूं मक्की सिੱਟਣ ਲਈ मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह कुछ होर फसलां भी ने, नरमे के उत्ते भी मतलब लुट्टिया जाता लोगों को ठीक ढंग नाल, मतलब MSP नहीं मिलती। सवाल इस गल नूं समझण दी लोड़ है कि जिहड़ी MSP पिछे हुण इदों गाहां लड़ना है, इस MSP तो भज्जण वास्ते कानून लिआंदे गए सी। एक राह, एक मूँह बंद किया हजे, अगली हजे गल बाकी है। जदों असीं कानूनां नूं रोक लिया तो जिहड़ा अंदर खाते या हिडन उन्हां दा एजेंडा सी MSP नूं मतलब खत्म करन दा, असीं उहदे तो आपदा नाका ला लिया, उहनूं असीं नहीं जाण दित्ता, उत्तों दी उहनूं रोक लिया। पर MSP की गल हजे जेकर इहनूं देखा जाए तो साडे लई साडे सिर दे उत्ते उस तरह मतलब MSP की तलवार जिहड़ी लटकदी है। जिवें मैं तुहानूं गल दस्सी मक्की दी, इदों हट के ऐतकी तुसीं तुहानूं पत्रकारों तुहानूं अच्छी तरह पता होएगा इस गल दा कि सरकार ने शरेआम ऐलान करता सीगा कि 25 कुंटल एकड़ का झोना खरीदांगे, है ना जी। अज 25 कुंटल क्या है, अगली बार नूं 25 कुंटल का कह देंगे जी 24 कुंटल लवांगे, क्योंकि जिहड़ा सानूं यूनीवर्सिटी कहंदी है 4-24 कुंटल आया, 24 लवांगे जी। ये गल्लां बड़ियां बरीक ने, बड़ियां समझण वालियां ने कि मन लो किसान का झोना 30 कुंटल है, ये 22 कुंटल इन्होंने यूनीवर्सिटी कहती जी 22 कुंटल झाड़ है, उतला जो 8 कुंटल है वो किसान कितने सिटेगा? वो एक तरह का MSP तो भज रहे हैं। हुण इहदे मगरले पासे किहड़ी चीज़ काम करती है? मैं बहुत बारी ये गल अपनी इंटरव्यूज़ दे विच कही है और मैनूं पूर्ण विश्वास है कि जिहड़े साडे वीर गैट वगैरह के उत्ते ध्यान दे के माड़ा मोटा निगाह मारते हैं, वो मेरी गल नाल मतलब सहमत होणगे। एक कानून भी गैट की देन सी, गैट के विचों निकल के आए सी, और MSP तो भजना भी
ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 28 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਤੇ 28 ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੋ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਟ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਖਾਦਿਆ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਿਆ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ 8.5% ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਪਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਗੈਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 0.8% ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇਕਰ 2005 ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੈਟ ਮਤਲਬ 1994 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 21% 21.5% ਖਾਦਿਆ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 0.8% ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, 0.25% ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ MPs ਦੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਖਿਆਈ ਤੇ ਸਖਿਆਈ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ 99 'ਚ ਆਈ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਵਰੁਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਵਰੁਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, BJP ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ MSP ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ MSP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP 8,500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 4,000 5,000 ਨੂੰ 5,500 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ? MSP ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਏਗਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ। ਜੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪਚੀਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਚੀਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਚੀਦਾ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ 1900 ਨੂੰ 1950 ਨੂੰ ਜਾਂ 2000 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 55-60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਟਾ ਦੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਆਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫੇ ਖੋਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਅੱਜ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਿਪਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਲੂ 5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਲੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5 ਪੈਕਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ, ਲੇਜ਼ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ 5 ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, 150 ਦਾ ਇੱਕ ਆਲੂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਏਗੀ,
100% ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 100% ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਏਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੰਮ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1951 'ਚ। ਉਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਸੋਧ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋੜਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬੈਡ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਗੁਣਾ, 15-15 ਗੁਣਾ, 20-20 ਗੁਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਈਏ ਤੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 80 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕਣਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ GDP ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 60% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, 40% ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਿਰਫ 60% ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ MSP ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਚੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ GDP ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਪੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। SKM ਅਸਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ 27 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ SKM ਬਣਿਆ, SKM ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ SKM ਬਣਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਈਏ ਵੀ ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਟਲ ਫਸਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਟਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਗੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਮਣੀ ਲੜਨ ਕੇ ਨਾ ਲੜਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਿਆਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਘਟੇਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੱਥ ਚੱਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 92% ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਫਿਰ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਟ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰ ਕਰਤੀਏ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਜੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਜੇ ਲਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ MLA ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ MP ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ, ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ SKM ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਾ SKM ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਸੋਚਣੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਖਤ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਜ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੈ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਨੋ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੰਗੂਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ? ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਉਹ ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਵੋਟਰ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਤੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨਾ। ਬਸ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਖੋ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਵੜਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਫੇਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 100% ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ 5-6 ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਯਾਰ, ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਟ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000-2000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 27 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ 500 ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ 50% ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੋਰਚੇ ਭਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 27 ਤੇ 28 ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 500 ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 500 ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ 500 ਹੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਧਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। 29 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ 500 1000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਦੋਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਪਿਆਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।